I'm always stressed when I talk, so I hope it will be at least like okay. Я всегда переживаю, когда выступаю публично. Я надеюсь, что, по крайней мере, это пройдет хорошо. I also started learning Russian 2 years ago. It's not that good yet, so that I could have this presentation in Russian, but I promise to try next year. Я также начала учить русский 2 года назад, но я еще не выучила его настолько хорошо, чтобы выступать на нем, но надеюсь, что вскоре дорасту до этого уровня. I hope that because I promised it today, I will really now start learning very hard to be able to do it. Надеюсь, что после сегодняшнего обещания я особенно усердно займусь этим. Okay. So today I'm going to speak about female leadership in animal rights movement, and I'll try to explain why I think this issue is actually even important for us. Сегодня я буду говорить о женском лидерстве в зоозащитном движении и о том, почему это особенно важно для нас. So first, I will maybe also say a few words about myself. Сначала я, наверное, расскажу немного о себе. Before I actually joined animal rights movement, I was active in feminist or women's rights movement. До того, как я присоединилась к зоозащитному движению, я была активной участницей феминистского движения. And I feel that probably only because of this, I could survive those 6 years of being a president of my own organization. Я думаю, что именно благодаря этому опыту я смогла выжить за те 6 лет, что я возглавляла нашу организацию. Because I feel that it's still hard to be a woman and a leader, but it's much easier if you understand that some problems you encounter are not your own personal problems, but more like systemic problems. Потому что я чувствую, что быть женщиной-лидером сложно, но это проще с этим справляться, когда ты понимаешь, что это не твои личные проблемы, а что это какие-то более структурные проблемы. But first, why is it important that we actually have some female leaders in the movement? Но сперва просто почему как бы важно, чтобы у движения были лидерки женщины. I have 3 reasons, but maybe you also have some. So, a question to you. У меня у самой 3 причины, но может быть у вас есть тоже какие-то свои причины. Это вопрос. Why do we need female leaders? Зачем нам нужны женщины-лидерки? Что женщин больше. Okay, it's the 4th one. I know it's not in my presentation. Because women are repressed like animals. My first argument would be that when you look around, and when you look around in any conference, in any group, in any organization, you always see around like 70 to 80 or even 90% of women. Мой первый ответ это, глядя, оглянувшись вокруг себя на любой конференции, вы увидите, что 70% аудитории составляют женщины. It's usually actually very close to 80%. И даже ближе к 80%. But when you look at who is in the board, who are the presidents of organizations, who are speakers at conferences, you see that those numbers are not exactly the same. Но когда вы посмотрите, кто возглавляет эти организации, кто находится в совете директоров, кто чаще всего выступает от лица этих организаций, это соотношение почему-то не передается туда. So unless we have very good reasons for not having females as presidents or board members, we can assume that there is some discrimination going on. И если у нас нету хорошего объяснения, почему именно такое соотношение в репрезентации организаций происходит, то, скорее всего, мы имеем дело с дискриминацией женщин. And so my first point would be that discrimination is just wrong, and if we suspect it's happening in the movement, we should just oppose it because it's wrong.
И моим первым аргументом является то, что вообще в принципе дискриминация это плохо и неправильно, и если в нашем движении есть дискриминация, мы должны что-то с ней делать. Another thing is that if we have 80% of women and 20% of men, и другое, как бы, это то, что если у нас 80% женщин, 20 мужчин, then we are only choosing leaders from the 20% group, we're just losing this big talent pool that's out there. И если мы выбираем лидеров из этих 20%, мы просто как бы значительно сужаем, в принципе, круг способных кандидатов, которые на эти роли. And another important issue is that if our boards or groups of people who make the most important decisions consist only of people that are very similar to each other. И другая вещь, что если как бы круг принимающих решения людей очень, ну что люди, которые его составляют, имеют очень много общего между собой. There is some research that says that as a group they will actually have like lower group intelligence, even if all the individuals are very intelligent themselves. Исследования показывают, что общий интеллект этой группы будет гораздо ниже, даже несмотря на то, что если каждый отдельный как бы, член этой группы будут как бы, иметь достаточно высокий уровень интеллекта. And here, not only the gender of people in the group matters, also other issues like life experience, age. So the group is more generally intelligent or capable of solving problems, the more diverse it is. И здесь как бы важным фактором является не только гендер, но и другие различия, такие как возраст и жизненный опыт. И ну, как бы общий интеллект группы очень сильно зависит от того, что как бы ее представители имеют разный опыт, которым они могут делиться. So even if some people claim that women are better. Поэтому, ну, несмотря на то, что некоторые люди говорят, что женщины круче, if you had like all-female board, it would still be like worse than mixed board. Если у вас будет совет директора полностью состоять из женщин, он все равно не будет настолько типа результативным, как если бы это был более разнообразный состав, более смешанный состав. So, for me, those are three most important reasons to really look closer into the problem of not having enough female leaders or female in important positions in the organizations. Для меня это три основные причины, как обратить внимание на проблему неравенства. Неравного, вы поняли. So now I will speak a bit about some challenges that organizations or women face in their either leadership or trying to become a leader. Сейчас я расскажу о некоторых трудностях, с которыми сталкиваются женщины, возглавляющие организации, либо те, которые хотят возглавить или стать лидерками. I will speak I will just mention some results of experiments or studies, and if you're interested in reading a bit more about it, I will be able to give you some resources, either articles or books about it. Я перечислю, как бы немного пройдусь по верхам по результатам различных исследований и экспериментов. Вот если вам будет интересно их почитать, можно, я поделюсь ссылками, где можно их найти. So the first issue is confidence. Women are generally underconfident and men are generally a bit overconfident. Первый вопрос – это вопрос уверенности.
в себе, женщины обычно недостаточно уверены в себе, а мужчины, наоборот, чрезмерно уверены. There was an interesting experiment where people had to solve some math equations. Был проведен такой эксперимент, в котором людям нужно было решать математические уравнения. And then all of them got feedback, like were your answers correct or not, or how many questions you answered correctly. И потом им всем рассказали о их результатах, сказали, на сколько вопросов они ответили правильно, в скольких они ошиблись. And then 15 months later, researchers asked all those people the same question again. И потом, спустя 15 месяцев, исследователи задали этим людям тот же самый вопрос. And what they found out is that men generally remembered answering much more questions correctly than they really did. И оказалось, что мужчины как бы говорили, что помнили о себе, что они ответили правильно на гораздо большее количество вопросов, чем это было на самом деле. То есть они завышали свои результаты у себя в голове. Even if they were paid, even if 15 months later they were paid for giving a correct answer. Даже и это происходило даже несмотря на то, что им платили за то, чтобы они как бы называли правдивый ответ. So it probably was like a real bias, not just. They had no reason to lie. They probably really remembered it. Remember themselves as someone who doesn't really make that many mistakes. Ну, то есть действительно это были у них предрассудки, это были действительно их предрассудки. То есть у них не было никакой мотивации лгать, и просто они так запомнили. But there was another part to this experiment where groups of people were supposed to choose one leader among themselves. Была еще другая часть этого эксперимента, где группам людей предлагалось выбрать лидера в своих группах. And then what happened was that because men remembered themselves answering like a lot of questions correctly, they were able to persuade the group that they are actually much better mathematicians, and they were usually chosen as group leaders. И таким образом мужчины, которые помнили о том, что они якобы решили очень много уравнений правильно, могли убедить группы, что они как бы классные математики, и на основании этого, что они более достойны лидерства, чем другие члены группы. Even though in the group interest it would be to have a leader who's actually like really better at maths. Даже несмотря на то, что в интересах группы было бы иметь лидера, который как бы лучше всего разбирается в математике. Another interesting experiment is about feeling that this is your place and you belong here. Еще один интересный эксперимент проводился на тему чувства принадлежности к определенному месту, то есть к тому, что здесь вот мое место, я занимаю правильное место. So researchers created a couple of websites and a couple of leaflets that were advertising mathematical contents. Исследователи создали несколько веб-сайтов. What is a leaflet? Листовок, флаеров, которые объявляли о математической конференции. And they were trying to advertise it to women who are in the last year of university and who study maths. Они старались рекламировать это среди женщин, студенток последних курсов в специальности математика. And then they realized that if in the websites and the leaflets, when they presented a lot of women as like even though theoretically all those girls should want to go to this conference because it's about the subject they study. И несмотря на то, что как бы теоретически все эти женщины должны были бы интересоваться поездкой на такую конференцию, поскольку это их специализация,
they noticed that if there was no woman in materials, women would generally not apply to even come to this conference. Они заметили, что если в листовках и на веб-сайте не было как бы представлено женщин в этой рекламе, то женщины обычно не подавались на эту конференцию вообще. And then if there were some more women in the materials, more women would also want to come to the conference. И чем больше женщин было представлено в материалах, рекламирующих конференцию, тем больше подавалось и хотело поехать туда. Another problem for women who are leaders is that in the eyes of the people, being a man and a leader is very natural. Другая проблема, с которой сталкиваются женщины-лидерки, это то, что в нашем восприятии обычно считается, что лидерская роль для мужчины естественна. And the problem that a lot of female leaders face is that even though nowadays they are also seen as quite competent, и проблема, с которой сталкиваются многие женщины, многие лидерки, несмотря на то, что они как бы достаточно компетентны, women that are on leadership positions are not necessarily considered likable. Женщины, занимающие такие позиции, обычно несимпатичны, не нравятся окружающим. But it gets even more complicated. Но эта ситуация еще больше усложняется. Because if they are actually nice and feminine, потому что если они как бы милые и женственны, then in the eyes of the people, or sometimes in the eyes of their own teams, в глазах людей, иногда даже в глазах их собственной команды, которую они возглавляют, they are not considered a good leadership material. Они не считаются хорошими кандидатками в лидерки. Because they are perceived as being too soft to actually be powerful, strong leaders. Потому что они кажутся слишком мягкими для того, чтобы быть сильными лидерками. And then there are even some like almost ridiculous issues. И дальше это просто смешные, доходит до смешного. There was an experiment where people were supposed to decide if the voice they hear is reliable or not. Был эксперимент, в котором людям предлагалось сказать, доверяют ли они, считают ли они надежным голос человека, который они слышат в записи. So the funny thing is that if people decided that the voice of a woman is actually reliable, и смешность заключается в том, что если люди решали, что голос женщины, который они слышали, действительно как бы надежен, и ему можно верить, then if they heard both this voice and a voice of any male, they would judge the voice of woman as actually less reliable. И по сравнению этот голос женщины, по сравнению с голосом любого мужчины, проигрывал и считался менее достойным доверия. And with men it was the opposite. So when the voice was first considered not really reliable, и противоположное с мужчинами, если голос мужчины сначала считывался как не очень достойный доверия. When it was played together with the voice of any woman, it sounded a bit more reliable in comparison. По сравнению с голосом любой женщины, он все равно считался более стоящим и весомым. And because of this, you might sometimes have those situations where two people will have very similar idea, and only one person is listened to. И, собственно, из этого вытекает ситуация, когда у двоих людей как бы есть, когда двое человек предлагают одинаковые идеи, почему-то идея одного человека считается более интересной и достойной внимания. There was also an interesting experiment where people were judging leaders of actually in the police force.
Был еще один эксперимент, он проводился среди полицейских, тоже связанный с исследованием лидерских качеств. So people were reading a story, and in one story the chief of the police was female, and in another story the chief of the police was male. Людям давали почитать историю, две истории. В одной лидером полиции была женщина, в другой мужчина. And what the researchers found out is that for as long as both people only make good decisions, they are both considered very good leaders. И до сих пор, пока герои истории принимали хорошие решения, эти лидеры, их обоих считали хорошими лидерами. But when both of them made mistakes, the women were judged much harsher. Но когда оба героя, герой и героиня совершали ошибки, женщин судили гораздо строже. And of course, it's just impossible to be a president, a board member, a manager, and to never make mistakes. И, конечно же, это просто невозможно быть президентом, лидером или там главой совета и не делать никаких ошибок. Okay. But there's one good news. Actually, in terms of female leadership, Eastern Europe is doing much better than most of the world. По вопросу женского лидерства Восточная Европа отличается от остальной части мира в лучшую сторону. Do you know what is one country that actually has the biggest number of female leaders, like in high management position? Russia. Так, в России очень много женщин, лидерок, женщин на главенствующих позициях в компаниях. And from what I remember, also the 6 top countries are Eastern European. 6 top? Like 1, 2, like first 6 positions. Первая шестерка, по этому показателю страны, это все восточноевропейские страны. And that's like an interesting question. What is the cause of such situation? И перед нами стоит интересный вопрос, что послужило причиной такой ситуации. I can just say that some analysts already have an answer, so I can give you the answer. Некоторые аналитики уже ответили на этот вопрос. Я могу вам его рассказать. So, any guesses? Вопрос Loss in Second World War. Loss of men in Second World War. So there are actually 2 reasons. Ленин. Soviet emancipation. Yes, actually, one thing that researchers are kind of sure is that Soviet propaganda worked. Советская пропаганда хорошо работала, в этом вполне уверены многие исследователи. So all those pictures of women being engineers, on tractors, it actually worked. It presented to the society that women are really capable of doing anything. Подобные картины с женщинами за рулем или женщинами-инженерками действительно убеждали людей, действительно работали. But there is also a personal part to it. Но есть еще личный компонент. Some researchers also say that because this region also had lots of problems with both war, but also alcoholism and other social problems. Несмотря на то, что в этих регионах есть много проблем, связанных с war, с войной и алкоголизмом, women are actually pretty strong here. Женщины здесь довольно сильные. So it wasn't just a social influence, but also the fact that women also worked really hard to get here. То есть это не только социальные условия, а еще то, что женщины действительно много работали для того, чтобы добиться такого положения. Because sometimes in this region you have all generations of women who would take care of their own families almost on their own.
Потому что на протяжении поколений очень много женщин здесь практически в одиночку заботились о своих семьях. So I was talking about the problems, and now I will say a few words about possible solutions. Я говорила о проблемах, сейчас я хочу немного рассказать о возможных их решениях. By the way, this is my sister. Это моя сестра. So one thing that organizations can do is to actually prioritize diversity. Understand that having different type of people, not only in the organization, but also in the boards, in those parts of organizations that make decision, is extremely important. Для организации очень важно как бы держать вопрос, поставить вопрос о разнообразии в личном составе, ну как бы среди приоритетов, включить его в свои приоритеты. Also understand that we might judge men and women differently in some situations. И также нужно понимать, что мы судим, что мы довольно часто можем судить женщин и мужчин по-разному в одинаковых ситуациях. It's also important that rules for becoming a president or a board member, a manager, are really clear for everybody. Также очень важно, чтобы как бы правила и критерии, по которым можно стать главой или менеджером или занимать еще какую-то позицию, как бы очень ясны и понятны всем, что эта процедура прозрачна. It's also important that, especially people who are already in the board, do not wait for women to always put their hand up. Для людей, которые уже находятся на лидерских позициях, очень важно помнить о том, что очень важно не ждать, пока женщины как бы сами начнут проявлять инициативу, поднимать руку. This is something that I noticed a lot in my own organization. В своей организации я замечала очень много такого. In all those years, I noticed that if I would just sit and wait for people to show initiative, I would be like one woman at the top with with mostly men being managers and having top positions in the organization. Я заметила, что если я просто как бы буду сидеть и ждать, пока люди начнут проявлять инициативу, люди на позициях, на руководящих позициях вокруг меня такими людьми будут как бы по большей части мужчины. Even though, as in most organizations, 80% of Otwarte Klatki are women. Даже несмотря на то, что в большинстве организаций открытые клетки, 80% состава составляют женщины. And the reason for it is not that I don't have competent women or girls in the organization, it's just that they usually don't have enough confidence to say like, I can totally run this new campaign, like I've never done it in my life, but why not, I can do it. И причина скорее состоит в том, что женщины как бы не очень часто говорят, да что, я без проблем возглавлю эту компанию, я никогда этого раньше не делала, но я уверена, что у меня отлично получится. Вот такого очень мало происходит такого. And a lot of guys actually do it. А мужчины наоборот это делают. Which is also very admirable, because we need brave people. Что, с другой стороны, вызывает восхищение, поскольку нам действительно нужны смелые люди. So I feel that a big part of my leadership in my own organization is actually looking around, noticing people who are good and persuading them that they are capable of doing like really big things. И одной из важных задач для меня как лидерки является как раз как бы замечать людей способных и убеждать их в том, что они действительно могут это делать. I also feel that all the women who are already in leadership positions should understand that they are role models.
Мне также кажется, что люди, что женщины, которые уже являются лидерками, должны как бы помнить о том, что они являются ролевыми моделями для других. So I honestly had situations that were very hard for me when I felt that really being a woman and a leader totally suck. И в моем опыте было довольно много ситуаций, когда, ну, довольно тяжелых, когда я думала, что быть женщиной и быть лидеркой очень тяжело и вообще не круто. But then I also remembered that if I quit, I will not have this opportunity to make it easier for others. Но потом я вспоминала, что если я уйду и перестану это делать, ну, то я не облегчу другим, то я, короче, избавлю других от примера, которому они могут последовать. So what women can do? First thing, they can actually be the role models, just like I mentioned. Что могут делать женщины? Во-первых, они могут быть примерами для подражания, как я уже сказала. Also, try to actually put your hand up, even if you don't feel that you can really do it. Стараться проявлять инициативу даже вопреки тому, что как бы у вас не очень много уверенности в том, что вы действительно можете сделать что-то. Most of us couldn't do anything when we were starting. Большинство из нас вообще на самом деле ничего не могли сделать, когда только начинали. I always joke with my friends that we are lucky that we started our organization. Я часто шучу со своими друзьями, что нам повезло, что мы основали такую организацию. Because with the skills and experience we had when we were starting, no one would hire us today. Потому что с теми способностями и опытом, который у нас был, когда мы начинали, сейчас нас бы точно никто не нанял. I didn't understand Facebook at all because I never used it before I started being an activist. Я вообще не разбиралась в том, как работает Facebook до того, когда только начала быть активисткой. I never wrote a press release. I never spoke in the television. Я никогда не писала пресс-релизы и не выступала на телевидении. We also, at some point, we decided to start doing investigations, and I was also really afraid of being alone in the woods. В какой-то момент мы стали также заниматься расследованиями, и мне было очень страшно находиться одной в лесу. So I really felt that I'm not the perfect person to do it. И я действительно чувствовала, что не лучшая кандидатка для подобного рода деятельности. I didn't even tell my friends that I have this wood phobia. Я даже не рассказывала друзьям, что боюсь леса. Because there was only 4 of us, and we needed at least 4 people to get into the fur farm. Потому что нас было всего 4, и нам как раз нужно было 4 человека, чтобы добраться до мехопроизводящей фабрики. So I basically just felt that there's no one else to do it, and that's the only reason I will do it. Поэтому я просто как бы чувствовала, что если я этого не сделаю, то этого не сделает никто, поэтому это необходимо делать. And not because I felt I will actually be good at it. А не потому, что я чувствовала, что у меня действительно будет хорошо получаться. And that's also another thing. You have to accept that a lot of things you will do as an activist will not be really nice or comfortable. Есть еще одна штука. На самом деле нужно понимать, что очень многие вещи, которые вы будете делать в своей активистской деятельности, не будут приносить удовольствие и не будут комфортными. But I think that if you're capable of actually doing things that make you uncomfortable, но я думаю, что если вы можете делать вещи, от которых вы чувствуете дискомфорт, you'll really feel how you grow as a person when you just do it. Вы действительно почувствуете личностный рост по мере того, как будете это делать. And another part is more connected to businesses.
it's maybe. И следующая часть больше связана с бизнесом. So, it has been observed that if women negotiate, for example, the salary for themselves, they are considered kind of egoistic. Очень часто, короче, известно, что когда женщины договариваются о зарплате, я думаю, что в хорошую сторону, их часто воспринимают как эгоистичных. But it's never a problem if they negotiate in the name of their friends who are also women. Но это никогда не бывает так, если они ведут переговоры за своих подруг. Which is a very good argument to actually support each other and be and to show solidarity with other women in the movement. Что является хорошим аргументом для того, чтобы проявлять солидарность с другими женщинами в движении. And another thing that seems to work is to have some sort of mentoring programs. Еще одна хорошо работающая вещь — это тренинговые программы для женщин. At least in Poland, in Open Cages, we have a mentoring program for volunteers and employees. Так, в открытых клетках в Польше у нас есть специальная обучающая программа для женщин, where we try to connect with people who are interested in doing something more and taking some more responsible positions. Где мы говорим с людьми, которые заинтересованы как бы делать больше и занимать как бы более лидерские позиции. And then we try to advise them and push them out of their comfort zones. И потом мы стараемся давать им советы и как бы заставлять их выходить из зоны комфорта. Okay. So my last slide will just I feel that we have a lot of challenges here, but we should also be optimistic. Мне кажется, у нас здесь очень много трудностей, но мы должны оптимистически смотреть на это. As one very famous leader taught us. Научила нас одна известная лидерка.